दयाल हो दयाल हो दयाल। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मो परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मो परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा मो परम पूज्यपाद आजिर भरोसा प्रधान आचार्य देव मोर सभींकर रातुल श्री चरण रे मोर कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति रानंदित जय गुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन कर। बंधुगण आज आउ गोटे अति सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटी नहीं। आज सुंदर विषय वस्तुटी आम समस्त जरूरी शुणी रखा कथा। परम दयाल श्री ठाकुरंकर आशीष केउ बाटे केतेबेले आसी आम उपरे बरसी जीव ता भी कहीं कहीपर ना। तेबे आसतु आज सुंदर विषय वस्तुटी को डेरी नक आरंभ करवा। आज सुंदर विषय वस्तुटी हेउची बिना औषध शरीर को सुस्थ रखिबार 5टी सहज उपाय उपरे आलोचना रखीचे, जहाँ आमर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जीवन विज्ञान आधार को नहीं यही उपाय आमे बाछि लेबा। जीवन विज्ञानी श्री श्री ठाकुर कहउछंती कुचिकित्सा हेबा अपेक्षा अचिकित्सित रही जीवा बहुकांशरे भल। सेथिरे प्रकृतिर साहाय्य भी मिलता आरोग्य हेबाकू, किंतु कुचिकित्सा प्रकृति को ही विपन्न करी तोले। आमे बहिरे पढ़ीचे स्वास्थ्य ही संपद। जार स्वास्थ्य भल अछि तार मन भल अछि, जार मन भल अछि तार जीवन सरस सुंदर होई गढ़ी उठिछि। जीवन रे सबु खुशी आनंद को से मन भरी उपभोग करि पारिछि। श्री श्री ठाकुर जे केते गुड़िए दिग प्रति दृष्टि देइछन्ति सेथि मध्यरु स्वास्थ्य प्रति विशेष सावधान करी सतर्क करी आम समस्त को कहिछन्ति। धर्म करिबा तो ठीक, हेले शरीर ठीक रहिले तो। आ शरीर जदि ठीक न रुहे तेबे तुमे माने केउ धर्म करिवो। बंधुगण आपण माने भल भावरे जानती श्री श्री ठाकुर जड़े भल चिकित्सक थिले। जेतेबेले से देखिले जे मनीषर खाली शरीर सुस्थ हेले हेबनी, मनर भी चिकित्सा करिबा दरकार। सेतेबेले से शरीर और मन किपरि सबु दिगरु सुस्थ हेबो से प्रति देले तांकर परम अवदान। प्रथमे से खाद्य संबंध आंभ मान को कहिले मित भूख, की भूख एवं काल भूख, यही तीनोटी नियम पालन करने को कहिसंती। एबे आपण मानक मनरे यह प्रश्न आसुथिबो जे यार अर्थ कौन। यार अर्थ भी आमे जानिबा आगो, किंतु एतिकिरे सबु नुहे। किपरि बिना औषध रे शरीर को सुस्थ रखी पारिबो से प्रति 5टी सहज उपाय भी कहिसंती, जहाँ आजिर ये आलोचना रे आमे रखीछि। आपण माने ए वीडियो को देखुचंती कारण आपणक स्वास्थ्य शांति और संबल ए सबु को नहीं आपणकर एक आग्रह टाणी आनिछि एठिकी। एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय है आपण आपणकर जीवन को बदलैबाकू चाहुछंती, श्री श्री ठाकुरंक पथरे चलैबाकू चाहुछंती। कारण मनीष जेतेबेले रोग जंत्रणा रे छटपट हुए सेतेबेले ही कौनसी महापुरुषों अमृतवाणी ही बीज मंत्र होई समाज रे अंकुरित हुए। शरीर को बंचाई रखिबा पाई तो केवल जीवन अछि, किंतु जीवन को सठिक भाव सरस सुंदर करी गढ़ी तोलिबा पाई निरोग स्वास्थ्यर भी आवश्यकता अछि। ठाकुर अनुकूल चंद्र सबुबले गोटे कथा कहते, शरीर सुस्थ न हेले मन सुस्थ हुए नहीं
ଆଉ ମନ ସୁସ୍ଥ ନହେଲେ ଆତ୍ମା ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନ, ମନ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମର କେବଳ କଥା ଓ ଚିନ୍ତାର ଖୋରାକ ମାତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ପାଇବା ଯେ ତୁମର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଯିବ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ମୁଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଅନୁଭବୀ ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ହେଇନି, ଆଉ ତାହା ଭିତରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତିତ ଶରୀରର ପୀଡ଼ା। ଶେଷ ଜୀବନ କେମିତି ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବେଶ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ କେତେକାଂଶରେ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବା। ବିନା ଔଷଧରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଏମିତି 5ଟି ସହଜ ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାରକୁ ନେଇ ତାର ଅନେକ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନେବା। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଏହି 5ଟି ସରଳ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ମୋର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜର ଆଶ୍ରମ ଜୀବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାରର ସୂତ୍ର ବହି ଯଦି ଆମେ ଖୋଲୁ, ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ପାଇବେ, ମଣିଷର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଅନୁଚଳନ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ରୋଗର ଉଦ୍ଭବ ଆଣିଦିଏ। ତା ପତଳା ରକମରେ ହେଉ ଆଉ ଗଭୀର ରକମରେ ହେଉ, ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବ୍ୟାଧି ନିରୋଧ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସେ। କୁଶ୍ଚିତ ସନ୍ଦେହଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନରେ ବହୁ ରକମବାଜି ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହା ତୁମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟ କରେ। ତାହାଠାରୁ ନିରସ୍ତ ରୁହ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ଅନୁଚଳନକୁ ମଧ୍ୟ ନିରସ୍ତ କର। ସୁଷ୍ଠୁ ଓ ଶିଷ୍ଟ ଅନୁଚଳନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇପାରିବ। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧ ଢେର ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କରିବା ଭଲ। ତା କେବଳ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ଅକଲ୍ୟାଣକର ଯାହା କିଛି ତା ବେଳରେ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତିର ସଠିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଲିଭ୍ ରାଇଟ୍। ରୋଗ ପୋଷଣୀ ଚଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସମାନ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କର୍ମଠ ଓ ସୁତଳ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହ, ପ୍ରଥମରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଆହାର ଦିଗରେ। ଆହାର ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅସଙ୍ଗତିର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବିପାକରେ ତୁମର ଆହାର ଯେପରି ଦୁଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏହି 3ଟି ନିୟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବି କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମିତ୍ ଭୁକ୍, ମାନେ ପରିମିତ ଖାଇବା। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ଭୁକ୍, ମାନେ କି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ମାନେ ନିଜର ଦେହର ଗୁଣକୁ ବୁଝି ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଶରୀର ବିଧାନର ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା କିଛି ଲୋଡ଼ା, ତାହା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ହିଁ ଖାଅ। ତୃତୀୟରେ କାଳଭୋଗ, ମାନେ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପାଳନ କରି ଖାଇବା ଏବଂ ଯେ କାଳେ ଯେ ଜିନିଷ ମିଳେ ତାହା ଖାଇବା। ମାନେ ଆପଣ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ
ଯାହା ତାହା ଖାଦ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିବ୍ରତ କରି ତୋଳନା। କିଏ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଅଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ପକ୍ଷରେ କିଏ କେତେ ଦୂର ପୋଷଣୀୟ, ସେ ସମସ୍ତ ବୁଝି ସୁଝି ଯାହା ବିହିତ ତାହା ହିଁ ଖାଅ। ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ତାର ଯାହା ଖୋରାକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତା ବି ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ତାର ଖୋରାକ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣ? ସେ ହେଉଛି ସତନାମ। ଏହା ଯେପରି ଦରକାର, ସେପରି ପୁଣି ରୋଗର ବାସ୍ତବ ଔଷଧ ବି ଦରକାର। ଗୋଟିଏକୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦେହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ରୋଗକୁ ଅବସର ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିବା ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଟିପ୍ସ କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା, ଖାଦ୍ୟରେ 3ଟି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ, ଅଧିକ ଲୁଣ, ଅଧିକ ଚିନି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେହର ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ, ଆଉ ନାଡ଼ି ସଫା ହେଲେ ଶ୍ୱାସ ସଫା ହୁଏ, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ସଫା ହେଲେ ମନ ସଫା ହୁଏ, ଏବଂ ମନ ସଫା ହେଲେ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବା ବି ସହଜ ହୁଏ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁ। ଉପାୟ 2, ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କିପରି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ରେଥ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଠାକୁର ସଦା କହୁଥିଲେ, ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍ ବିଟୁଇନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ସାଇନ୍ସ କହେ ଆମେ ଏକ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାତ୍ର 1% ଲୋକ ହିଁ ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି 3ଟି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବା। ଠାକୁର ଶିଖାଇଥିଲେ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ୱାସ ନେବା, 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ରଖିବା, ଆଉ 4 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛାଡ଼ିବା। ଏକାକି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେହର ଉଦ୍ବେଗ, ଅଳସତା, ଭାବନା ଓ ମନ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସତନାମ ମନ୍ତ୍ରର ନିତ୍ୟ ଜପ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଫା କରେ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ସତନାମ ଜପିବା, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସତନାମ ଜପିବା। ଏହା ଦେହକୁ କାଲ୍ମ କରେ, ମନକୁ ବାଲାନ୍ସ କରେ, ଜୀବନକୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ଆକୁଳ ଭାବରେ ସତନାମ ଜପିଲେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ନତୁବା ଶୈତାନ କବଳିତ କରି ମନକୁ ବିକୃତ କରାଇ ଅଘଟଣ ଘଟାଇବ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଥାଅ। ଉପାୟ 3, ଦୈନିକ ଚଳନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ୱାକିଂ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠାକୁର ବେଳେବେଳେ କହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡିସିନ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 2ଟି ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ 25ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା, କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଦେହର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରଖିବା, ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ। ଏହା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନା, ବଡ଼ିରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରଖିବ, ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବ, ଡାଇଜେସନ୍ ବି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆମର ହରମୋନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଅପଲିଫ୍ଟ ହେବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। କେତେକ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁର ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନା। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେହ ନିର୍ଜୀବ, ମନ ଜଡ଼, ଔଷଧ ଲାଭ କିପରି ଦେବ? ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନୁହେଁ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜୀବନର ଫ୍ଲୋ, ଜୀବନର ଗତି। ଉପାୟ 4, ସତମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଦ ମେଡିସିନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରା ଇଜ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଜୀବନ ରହିଛି, ସେହି ଶବ୍ଦ ମନ, ଦେହ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନିବିକୃତ କରେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଜାପର 3ଟି ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ୱେଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ନାଡ଼ି ସଫା ହୁଏ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସରଳ ହୁଏ।
ଆଉ ଏନର୍ଜି ଇଫେକ୍ଟରେ ଦେହର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ଏକ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋର ଶରୀର ନିର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ସେ ଠାକୁର ହସି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମର ସହିତ କରିଛ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ଉପାୟ 5, ମନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଶାରେ ଲଗେଇ ରଖିବା। ମାଇଣ୍ଡ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆଲାଇନ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହିଲ୍ସ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ। ମନ ଭ୍ରମିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣନ୍ତି? ଉଦ୍ବେଗ ଆସିବ, ଭୟ ଆସିବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ବି ହେବ। ଆଉ ମନ ଯଦି ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ, ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବୁଷ୍ଟ ହେବ, ଚେତନା ବିକଶିତ ହେବ, ଆଉ ଗୁରୁ କୃପାର ଆଶୀଷ ବି ମିଳିବ। ମନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗେଇ ରଖିବାର 3ଟି ସରଳ ନିୟମ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେବା କରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସତନାମ ଜପ କରିବା। ଏହି ନାମକୁ ହୃଦୟରେ ଅନବରତ ଜପ କରିବା। ସେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ମନକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅ, ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ମନ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଏହି ମନ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଗି ରହିବ, ଜୀବନ ସେଇଠାକୁ ହିଁ ଯିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତିର ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଦେହର ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନର ଫଳ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି କରିପାରିବେ, ଶ୍ୱାସକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ଦେହକୁ ଚଳନ ଦେବେ, ମନ୍ତ୍ରରେ ଶରଣ ନେବେ, ମନକୁ ସଦା ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଲଗେଇ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରୋଗ ହଟିଯିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆଉ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେବ। ସେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମାନେ ଦେବତାର ଆସନ। ତୁମେ ସେହି ଆସନକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖ, ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯେ ଆମକୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ସୁଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ, ସୁଖୀ ହୁଅ, ଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସେହି ଶିଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିନାୟିତ କରି ତୋଳ। ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି ଓ ସୁଖ ଦୀପ୍ତି ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି, ଶୁଭମୁଖୀ କରି, ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତୋଳ, ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପନୀ କରି ତୋଳ, କୃତି ଦୀପ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ଅମରତାର ଅମୃତ ହବିହ ଶିଷ୍ଟ ଓ ସୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳ। ସତ ସନ୍ଦୀପନୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।